ਪਾਉ ਗੰਢੇ ਰੱਖ ਲੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢੇ ਲੱਭਣ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗੰਢੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ 'ਚ 4 ਬੁਰੀਆਂ ਗੰਢੇ ਦੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਦੀ ਡ੍ਰਿਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੰਪ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਟਿੰਗ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਪੰਪ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲਓ 230 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਖਾਫਣੇ ਉਹ ਆ ਵੜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸੂਦ ਆ ਕੀ ਆ ਸੂਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੂਦ ਲੈਂਦਾ सूद हराम ਹੁੰਦਾ इस्लाम ਚ मैं नहीं सूद लेता ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम लोग खैर खैरियत से नहीं है ना, सेहत तबीयत से हैं। आज हालात जज्बात एहसास सब कुछ बदला हुआ है। क्योंकि भाई बड़े बड़े धमाके हो गया सुबह तो नहीं, आखिर अभी 4 बज गए। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ तकरीबन शाम के इस टाइम पे। क्या टाइम हो चुका है? 4:25 हो चुके हैं अब तक, ठीक है। और छाँव तकरीबन वो पौधे तक जा चुकी है, लेकिन बड़ा धमाका हो गया। इस वजह से मैंने जो ना पहले व्लॉग शुरू करने लगा था, लेकिन अचानक से ऐसा धमाका हुआ है कि व्लॉग शुरू नहीं कर पाया। क्योंकि एक तो आज का व्लॉग जैसे आपको पता है कि लेट आया, 2 बजे व्लॉग लाइव हुआ है। क्योंकि मेरी तबीयत कल की ख़राब थी, इस वजह से मैं सोया लेट, रात को कुछ 3:30 बजे जाके सोया हूँ। और 3:30 बजे सोने के बाद सुबह आँख नहीं खुली, 10 बजे उठा, सुबह व्लॉग एडिट करना, अपलोडिंग ये वो करते करते टाइम लग गया। माँ जी इधर बना रही हैं अपने लिए कहवा, ठीक है, इनके लिए बन गया हुआ है। तो मेरा सर दर्द है, चाय पीनी है। दोस्त आया हुआ था, वो कह रहा जी मैंने चाय पीनी है। मैंने कहा सोबे से मेरा, लेकिन वो कह रहा चाय के साथ खाने समोसे, तुम भी खाओगे? मैंने कहा मैं नहीं खाने। वो गया अपने लिए समोसे लेने के लिए। मैंने कहा भाई जाकर तुम ले आओ, मैं तब तक बनाता हूँ चाय। माँ जी कावा बना रही है, कावा बनता है, उसके बाद बनाते हैं चाय। लेकिन अब धमाका क्या हुआ है आज का? आज भाई सुबह ही क्या हुआ है, कोई 1 बजे के करीब अचानक से यहाँ से निकलता है धुआं फुल। मैं इधर खड़ा होकर अपने लिए सैलड बना रहा था अंदर, ठीक है। मुझे यहाँ से स्मेल आती है। मैंने 1-2 बार ट्राई किया कि किस चीज़ की स्मेल है, लेकिन मुझे फील नहीं हुआ। मैं जाकर वहाँ पे बैठ गया टेबल पे, मैं वो खाने लग गया अपना सैलेड, ठीक है। अचानक यहाँ से भाई आग निकलती है मोटर के अंदर से, और पूरे घर के अंदर धुआं ही धुआं, भाई भांबड़ बल जाते हैं सारे। मैं आना सोटी लैके बटन दा जाके सोचिया बाहर कढ़िया ते मोटर ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ 50% ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਬੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ, ਕੋਈ ਅਤੀਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ? ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਮਤਲਬ ਕੱਚੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਪੁਰਜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹਟਣਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਈਟ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੀਵਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। लो जी, इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हुई, ठीक है। डाइट आप तोड़ छड़िए, चाह जी ना आप चढ़ाई छड़िए। हुण बाबा जी डाइट जी ना, हुण नो मोर डाइट, मतलब डाइट सारी करांगे, लेकिन एक चाह का कप आप जरूर पी के इन्ना वफा कर लें। जिथे डेली का अपना जरा ना कोई अद्धा किलो घट हो रहा, अज पाइया घट जाएगा, इन्ना कप जरा ना कोई कोटा मोटा कर लवांगे। लोगों की माँ वैसे कहदियां ने कि जरा ना साडे पुत्र डाइट करन बदल, मेरी बेबे कहती लै सिर दुखदा, छड्ड परे डाइटां डूटां, खा पी परे इंजॉय कर, ठीक है। तो इधर जरा ना राव साहब सारी डाइट इन्हें मेरी उंज तोड़ देनी। समोसे ले आया खलोता, लोग फ्राई चीज़ा मना करते हैं, तो समोसे लिया के समोसे में जुड़िया खलोता। अजीब बंदा है, पता एक बंदा डाइट कर रहा है, उनके सामने फिर जो समोसे तो नहीं आ रहा हो लै भी बंदा कुछ तेन पता नहीं मैं डाइट के उत्ते तू मेरे सामने समोसे खाई जा रहा है, उत्तों मैंने कहता आ जा यार भाई जान, मैं खा कल्ला भी सकता सी, बाहर भी सकता सी, लेकिन तेरे सामने खाने तो वखरा ही। मैं जे पुत्र डाइट ते ना होंदा ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਮਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਖਾਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਸਮੋਸੇ ਰਗੜ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮੋਸਾ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਚੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਫ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਵਾਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਯਾ ਵੱਡਾ ਗੋਰਾ ਗਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਗਈ ਅੱਜ ਤੇਲ ਲੈਣ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਜਾ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੇਕ ਤੇ ਮਠਾਈਆਂ ਬਹੁਤੇ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਦਰਬ ਖਾਣਾ ਹੈ ਆਪ ਤੇ। Later. ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਆਹ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਗਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸ ਵੱਡੀ। ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਮਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾੜੀ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਟਿਆ ਚ ਸੜ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 35000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਸ। 35000 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੋਟਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ। ਰਿਵਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੜ ਗਈ ਮੋਟਰ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੜਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ 35000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੰਪ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ 50 ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਵੀਂ 35000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ 18000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨੀ ਘਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇ ਪਰ ਕਿਰਾਏ ਲਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਬਦਵਾ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਢਾ ਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਦਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਲਾਣੇ ਪਏ ਨਾ ਇਹ ਅਰਜੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਗੁਮਾਨ ਆਈ ਯਾਰ ਇਸ ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰ ਨਾ ਛੱਡਦੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਖੜੋਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ। ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ, ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਦ ਨਾਪੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਦ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਪਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਕਰਾਣੀ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਸਹੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਦੱਸੋ ਮੋਟਰ ਸਹੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਵੇਚ ਦੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਲਵਾ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਕੂਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਕਰੀ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ ਭੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਦਾ। ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਾਣੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਾ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣ? ਗਰਮੀ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਬੀਆਂ ਤੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਘਮਾਓ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸੀਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਲੈਣਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਪੀਣ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਚੰਨ ਝੂਠ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾਓ ਪੇਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਤ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸੀਰੀਅਸ ਛੇ ਦੱਸੋ। ਭਰਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਛੱਡੋ, ਸੀਰੀਅਸ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਾ। 18000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 18000 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਣੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਚੱਕੀ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਟੋਪੀ ਧਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਯਾਰ। ਟੋਪੀ ਧਵਾਣੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਟੋਪੀ ਧੁਲੀ ਹੋਈ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮੌਸਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਨਿਕਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਧਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਰੋਟੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆ ਪੈਸੇ Later. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਘਰੋਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਧਰ ਹੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੈ ਵੀ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਦੀ ਡ੍ਰਿਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਤਲ ਆਏਗੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਸ਼ਿਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਾਈਸ ਬਲੌਗ ਬਣ ਰਹੇ
ਲੋਕ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਪੰਗੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਧਰ ਪੰਪ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਾਤਾ ਜੀ 17000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਪ ਸੁਣਾਤਾ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਏ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਠੁਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਉਧਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿੱਧਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਪੰਪ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਜੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰੀਗਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਪੰਪ ਦਾ 15000 ਕੋਈ 1000 ਘੱਟ ਫਾਈਨਲ 15000 ਦੱਸਿਆ 17500 ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੇ ਜਾਨਾ ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਗੱਲ 1000 ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ 230 ਰੁਪਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰਫ ਕਹਿੰਦਾ 4000 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹਨੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੂਟੀਆਂ ਟਾਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਤੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਜ਼ੀਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਸ਼ੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪਈ ਏ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਪ ਫਿੱਟ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚੇਨੂੰ ਇਹ ਡ੍ਰਿਪ ਖਤਮ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ 2 ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਪੰਪ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਛੋਟਾ 6:57 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਪ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਣੇ ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਲੋ ਚੱਲਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਘੰਟਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ 1 hour later. ਪੰਪ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਰ ਲਾਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਂਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬ੍ਰੇਕਰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਨਾ ਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਨਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਪ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਮੋਟਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਸੜੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ ਬੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਪੰਪ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ लो जी सारी फिटिंग हो गई फाइनल मराहल है बस डन हो गया काम अल्हम्दुलिल्लाह ਹੁਣ बस ਸੁੱਚ ਲਾਣਾ ਤੇ ਯਸ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਯਸ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ 1 2 3 ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਚਾਲੂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਹੀਂ ਟੂਟੀ ਚੱਲਣੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਟੱਕਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਟਰ ਆ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੇ ਵੀ ਮੋਰਾ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹੋ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਚੱਲਿਆ ਬੋਲ ਖੋਲਦਾ ਟੂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਗਿਆ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਕੱਢ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਨੇ 2 ਸੁਰਾਖ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਟੋਟਲੀ ਡੁੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੈ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ
ਪੰਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਤਲ ਛੋਤਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀਆਂ ਛਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਇਹ ਝੋਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। Later. ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਆਖਰ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਭਰੀਚਣ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪੁੱਤਰਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਨਾ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਵਗੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੋਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪੇ। ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਟੋ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਟੋ ਉਟੋ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਆਟੋ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ? ਆਟੋ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਟਰ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਕਿਵੇਂ? ਆ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਫੇਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਛਾਪਰ ਪੈਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਾਪਰ ਚੋਂ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਛਾਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਫੇਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਛਾਪਰ ਚੁੱਪਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦੀ ਪਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਸ ਗਲੂਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਨਵਾਂ ਲਪੇਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ 1 ਮਿੰਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਸਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਪਿਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਟਰ, ਇਹ ਮੋਟਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਓਰ ਜੈਨੂਇਨ ਮੋਟਰ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਟicker ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਓਏ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੋਚਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਮੋਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 3000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੌਰਸ, ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸਟੀਲ ਦਾ, ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 3000-2500 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ 2 ਨੰਬਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਚਾਤਰ ਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਵਿਖਾਈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਆਪੇ ਚੱਲ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਆ ਬੰਦ ਯਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਤੂਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਰਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਤਾਰ ਕੋਈ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਪੁੱਠੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਗੀ ਤਾਰ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਆਏ? ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ 36000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ 4350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ 230 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, 19 ਕਿਲੋ ਤੇ 300 ਕੁਛ ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 4300 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਕੇ 45 ਰੁਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲਓ, 230 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਖਾਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਵਾਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ? ਅੰਦਰੇ ਨਖਾਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਖਾਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਐ ਸਲਤਨਤ ਐਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਹਲਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੈਸਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਐਸਪਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 230 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਵਿਹਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੱਦਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਸਮ, ਮੋਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਫਿਰ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਟੂਟੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਆਟੋ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ। ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਆਟੋ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ, ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ, ਦਿੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਮੰਨ ਗਏ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਉ ਗੰਢੇ ਰੱਖ ਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢੇ ਲੱਭਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੰਢੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੱਥ 'ਚ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। 4 ਬੋਰੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੀ।
ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਖਾਣਗੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਜਾ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕਹਿਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਗੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੰਡੇ ਥੋੜਨੇ ਲਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਦੁਕਾਨ ਭਾਈ ਗੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਉਹ 3 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਗੰਡੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਡੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੋਟਰ ਲੱਭ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਟਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੰਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਈ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਗੰਢੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਣੇ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਭਾਈ ਗੰਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੰਡੇ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਗੰਡੇ ਵੀ ਬੀਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਭਾਈ ਗੰਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਚ ਸਲਾਦ ਸਲੂਦ ਖਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਲਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਕੱਦੂ ਕਾਹਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਿਆ ਕੱਦੂ ਦਾ ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਤੇ ਖੋਲੋ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਡ ਪਿਆ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਆ ਕੋਕਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਜੀ ਕੱਦੂ ਤੇ ਕੀਮਾ ਵਾ ਕੀਮਾ ਕੀ ਆਂਡੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਂਡੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਂਡੇ ਆ ਆਂਡੇ ਆ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਕੀਮਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਖੋਲੇ ਨਾ ਬ੍ਰੈਡ ਖੋਲ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਆਂਡੇ ਆ ਚੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਖੋਲੋ ਨਾ ਇੱਕ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਓ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਦਾ ਵੇਖ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲ ਆਇਆ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਦਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਭੱਜਣ ਡਿਆ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਉਧਰ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ 3 ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ ਆ 4 ਭਰਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਤਲ ਲਾਤੀ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਵੇਲਾ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਡਾਈਟ ਨੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਫੜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸੂਦ ਆ ਕੀ ਆ ਸੂਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੂਦ ਲੈਂਦਾ ਸੂਦ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੂਦ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਆਦੀ ਬੁਰਕੀ ਰੱਖੋ ਆਪੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਭਾਵੇਂ ਹਰਾਮ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹਲਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਖਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾ ਹਲਾਲ ਆ ਕੇ ਹਰਾਮ ਆ ਨਿਕਲ ਲਾ ਹਲਾਲ ਆ ਕੇ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਕੀਮਾ ਯਾਰ ਕਾ ਲੈਂਦਾ ਬੁਰਕੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਿੱਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕੋ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕਿਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੰਨਤ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦਿਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੁੰਮੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਪੱਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਨੇ आज हम बनाने लगे हैं ब्लैक कॉफ़ी माँ जी कह रही है जिसको ब्लैक कॉफ़ी नहीं बनानी आती मैं सिखाऊंगी अपनी रेसिपी ठीक है ये कितना पानी डाला आपने इसमें हाँ हाफ कप बेबे ने इसमें डाल दिया पानी का क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी कड़वी है मेरे से पी नहीं जाती सिर्फ मैंने पीनी है तो इसलिए माँ जी को मैंने बोला कि आप हाफ कप बनाएं हाफ कप की जब रूटीन हो जाएगी तो फिर हम लोग चले जाएंगे फुल कप के ऊपर कप क्या ये मग है बिल्कुल छोटा कप तो नहीं है मग है मीडियम साइज़ का लो भी चुल्हे के उत्ते खलोन की वजह तो बेबे का हो गया ब्लड प्रैशर तेज़ तो बेबे चेक करने लगे ब्लड प्रैशर तो पानी इधर अपने जो घूमन कहानियां खान लग गया जो पानी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਦਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੂ ਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂ ਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਲੈਂਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂ ਸ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਫ ਕੱਪ ਚਮਚਾ ਈਟਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਨਿਕਲਿਆ ਰੇ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈ ਇਹ ਡੁੱਲ ਗਈ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਲਦੀ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਚਮਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੈਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਝੂਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਕੋੜੀ ਕੋੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਫਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਰਿੰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੈਸਪੀ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿੰਜ ਬਣਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਦੇ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵੈਸੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਰੈਡੀ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘੁਮਾਟੂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਘੁਮਾਟੂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੋਰਾ ਕੇ ਨਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਤੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾਟੂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਲਓ ਜੀ ਘੁਮਾਟੂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਲਓ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਗਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੀਣੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੱਲ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਸੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਕੀ ਵੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਚਮਚੀ ਛਿਲਕਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਬੇਬੇ ਉਹ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਾਫੀ ਪੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਆ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤੇ ਦੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਏ ਬਾਏ